So we are trying to find the values of lambda and mu so that the system x plus y plus z equal to 6, x plus 2y plus 3z equal to 10, x plus 2y plus lambda z equal to mu have no solution or unique solution or infinite number of solutions. So we know all these depends on rank of the coefficient matrix and rank of echelon matrix. So we will first write the echelon matrix, write the augmented matrix, reduce it to echelon form. So what is the augmented matrix here? 1116. 1116. 1, 2, 3, 10. 1, 2, 3, 10. 1, 2 lambda. lambda mu. 1, 2 lambda mu. Now we are going to reduce this matrix to its echelon form. So first we concentrate in the first column, trying to make these elements as 0. Suggest the row transformations. R2 to R2 minus R1. R2 minus R1. And R3 changes to R3 minus R2. R3 minus R2. Okay. So we have 1, 1, 1, 6. Then R2 minus R1 is 0, 1. Then 2, 4. Right? Then R3 minus R2 is 0, 0. Lambda minus 3. Mu minus 10. Okay. So now the number of zeros is in increasing order, or this has been reduced to its echelon form. And now we can write the rank of the matrix, and we will find conditions on the values of lambda and mu, so that in the first case we need lambda and mu such that the system has no solution. So for no solution, the condition is rank of A shouldn't be equal to rank of AB. Right? So what will be the values of lambda and mu so that this condition is satisfied? Rank of A should be different from rank of AB. Lambda 3 mu 10. Lambda minus 3 0 avanam. When lambda minus 3 is 0, this part will become, the matrix will become in this form. 1, 1, 1, 6, then 0, 1, 2, 4, then 0, 0, 0. And if this has a non-zero value, the matrix has, for example, suppose mu minus 10 is 3. So this matrix will take this form. So in this case, rank of A will be equal to 2 and rank of AB will be equal to, what is rank of AB for this matrix? 3. 3. So in that case, rank of A will be different from rank of AB. So that will happen when lambda minus 3 equal to 0 and mu minus 10 not equal to 0. If this part is also equal to 0, both will have the same rank 2. If this part is non-zero, e part lambda minus 3 non-zero anengil, both the matrix will have rank 3. But in case rank of A will be equal to rank of AB. So the only possibility for no solution is lambda minus 3 should be 0 and mu minus 10 shouldn't be 0. So what we have is the value of lambda should be 3 and mu can take any value other than 10. Mu is not equal to 0, not equal to 10. So for no solution, we should have this condition. And the second question is for unique solution. So the condition for unique solution is, what is the condition for the system to have a unique solution? Rank of A equal to rank of AB equal to number of variables. Okay. And what is number of variables here? 3. 3.
So rank of A and rank of AB both should be equal to 3. So what will be the condition? Lambda minus Lambda 3 equal to 3 equal to and 0, mu minus 10 not equal to 0. Lambda minus 3 not equal to 0. equal to 0 അല്ലേ? Lambda minus 3. നമുക്ക് രണ്ടിന്റെയും റാങ്ക് 3 ആണ് വേണ്ടത് അല്ലേ? Lambda minus 3 equal to 0. Lambda minus 3 equal to 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരും അല്ലേ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എയുടെ റാങ്ക് എന്താ? അപ്പോൾ rank of A 2 ആയിരിക്കും വരാം. അപ്പൊ ലാംഡ മൈനസ് 3 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എയുടെ റാങ്ക് 2 ആയിരിക്കും. നമുക്ക് എയുടെ റാങ്ക് 3 കിട്ടണം. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? Lambda minus 3 not equal to 0. Lambda minus 3 not equal to 0. So lambda minus 3 not equal to 0 കൊടുത്തു. And is there any condition on mu minus 10? No, any value. Mu can be Any value. any value അല്ലേ? ഇവിടെ ഒരു നോൺ സീറോ വാല്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 0 ആയാലും നോൺ സീറോ ആയാലും എ ബിയുടെ റാങ്ക് 3 ആയിരിക്കും. കാരണം ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഒരു നോൺ സീറോ വാല്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞു തേർഡ് റോയില്. സോ റാങ്ക് ഓഫ് എ ബി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 3. ഇവിടെ തന്നെ ഒരു നോൺ സീറോ വാല്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ അക്കൗണ്ട് ഫോർ ബോത്ത് എ ആൻഡ് എ ബി. ഇപ്പോൾ മ്യൂവില് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട. നമുക്ക് വേണ്ട കണ്ടീഷൻ എത്രയേ ഉള്ളൂ? ലാംഡ മൈനസ് 3 not equal to 0. So for unique solution we should have lambda any value other than 3. So we can conclude that lambda is not equal to 3 and mu can be any value. Okay, and the last question is condition for infinite solutions. So for infinite solutions, our condition is rank of A in the condition Equal to rank of A is to B. Rank of equal to rank less than the number of unknowns. It should be less than 3. അപ്പോൾ എന്താ കണ്ടീഷൻ വരാം? ഇതാണ് നമ്മുടെ മാട്രിക്സ്. സോ ബോത്ത് റാങ്ക് ഓഫ് എ ആൻഡ് റാങ്ക് ഓഫ് എ ബി ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ 3. lambda minus 3 mu minus 10 0. Lambda 10 lambda 3 ലാംഡ മൈനസ് 3യും 0 ആവണം, 0 ആവണം. മ്യൂ മൈനസ് 10ഉം 0 ആവണം. സോ mu minus 10 0 ആവണം. ലാസ്റ്റ് റോ കംപ്ലീറ്റ്ലി 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എയുടെ റാങ്കും 2 കിട്ടും, എ ബിയുടെ റാങ്കും 2 കിട്ടും. സോ ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഇൻഫിനിറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഇസ് ലാംഡ മൈനസ് 3 ഈക്വൽ ടു 0 ആൻഡ് mu minus 10 equal to 0, or lambda should be equal to 3 and mu should be equal to 10. So this is the condition for infinite number of solutions. So to find unknown coefficients depending on the conditions given, we first write the echelon form, augmented matrix, reduce it to the echelon form, then impose the conditions for unique solution or whatever is asked. If it is asked for unique solution, you should write rank of A equal to rank of AB equal to 3. Then seek the values of lambda and mu so that this condition is satisfied. Okay, hope it is clear to you. സംശയം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചോദിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് കടക്കാം. So the next topic is homogeneous system. ഇപ്പോൾ ഹോമോജീനിയസ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ആണ് ഇതുവരെ ചെയ്തിരുന്നത്. നമ്മുടെ സിസ്റ്റം നമ്മൾ എഴുതിയത് എ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എന്നാണ് എഴുതിയത്. ഇപ്പൊ ബി നോൺ സീറോ മാട്രിക്സ് ആണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വാല്യൂസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, കോൺസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് എന്ന്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ എടുത്ത ഇതില് ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ 6, 10, mu എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ ബി എന്ന് പറയുന്ന മാട്രിക്സ് അല്ലേ? ഇതാണ് നമ്മുടെ മാട്രിക്സ് ബി, ദിസ് കോളം. സോ ഇഫ് ദിസ് കോളം ഹാപ്പൻസ് ടു ബി 0, that system is called a homogeneous system.
or in other words, a homogeneous system can be written as Ax is equal to 0. So Ax is equal to B. This is called a non-homogeneous system. And this system, Ax is equal to 0, is called a homogeneous system. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം homogeneous എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബേസിക്കലി അതിൻ്റെ മീനിങ് എല്ലാ ടേമിൻ്റെയും ഡിഗ്രി സെയിം ആവണമെന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ 2x plus 3y equal to 2 എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് ദിസ് ടേം ഇസ് 1 അല്ലേ? ഡിഗ്രി ഓഫ് ദിസ് ടേം ഇസ് 1 whereas the degree of this constant term is 0. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് ഹോമോജീനിയസ് അല്ല. അപ്പോൾ ഈ ടേം ഇല്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2x plus 3y equal to 0 എന്നാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ടേമിന്റെയും ഡിഗ്രി 1 ആണ്. ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി എ ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ ഒരു ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻസിന്റെ കളക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ഹോമോജീനിയസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഹോമോജീനിയസ് സിസ്റ്റത്തിന് നമുക്ക് Ax is equal to 0 എന്ന് എഴുതാം. Now every homogeneous system has a unique solution. Every homogeneous system has a common solution. ഏതാണെന്ന് പറയാമോ? Ax is equal to 0. Whatever be the coefficient matrix say, ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ഏതാണ്? 0 x equal to 0. അപ്പോൾ x equal to 0 is a solution of all homogeneous system. അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. x is equal to 0 is a solution. സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിനെ എന്താ പറയാ? സിസ്റ്റത്തിന് സൊല്യൂഷനുള്ള സിസ്റ്റത്തിന് എന്താ? കൺസിസ്റ്റന്റ് ആണ് പറയും. സോ a homogeneous system is always consistent. ഏത് ഹോമോജീനിയസ് സിസ്റ്റം എടുത്താലും അതിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ എങ്കിലും ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഇസ് x is equal to 0. ഈ പറഞ്ഞ സൊല്യൂഷൻ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണം. x minus y equal to 0. ഇതൊരു ഹോമോജീനിയസ് സിസ്റ്റം ആണ്. ഇതിന്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് x equal to 0 and y equal to 0. x equal to 0, y equal to 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇക്വേഷനും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവും. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്യാപിറ്റൽ X എന്ന് പറയുന്നത് കോളം ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ആണ് അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 0. ആൻഡ് ഈ 0 മാട്രിക്സിനെയാണ് നമ്മൾ x ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതുന്നത്. ഇത് ഓക്കെ. സോ x ഈക്വൽ ടു 0 മീൻസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഓൾ വേരിയബിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ ഇത് ഏത് ഹോമോജീനിയസ് സിസ്റ്റം എടുത്താലും ഇതൊരു സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹോമോജീനിയസ് സിസ്റ്റം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 0 അല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. 0 എന്തായാലും ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. 0 അല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഹോമോജീനിയസ് സിസ്റ്റം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ Ax is equal to B പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 3 കേസസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് നോ സൊല്യൂഷൻ, റൈറ്റ്? ആൻഡ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് യുണീക് സൊല്യൂഷൻസ്, മൂന്നാമത് പറഞ്ഞത് ഇൻഫിനിറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം നോ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കേസ് ഹോമോജീനിയസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇല്ല. ഓക്കെ, കാരണം അതിന് എപ്പോഴും ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കേസ് ഇല്ല. ഇനി യുണീക് സൊല്യൂഷൻ ആവണ കേസിൽ ഏതായിരിക്കും സൊല്യൂഷൻ? ഒറ്റൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉള്ളോന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? x equal to 0 is the only solution. ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് x not equal to 0 ആയിട്ടുള്ള there exists x not equal to 0 which satisfy the equation. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ x ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്ന സൊല്യൂഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ. ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നുമില്ല, നമുക്കറിയാം ഇത് എന്തായാലും സൊല്യൂഷൻ ആണെന്ന്. സോ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ. സോ x not equal to 0 is called a non-trivial solution. അപ്പൊ നോൺ ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും കണ്ടീഷൻ? നമ്മൾ Ax is equal to B പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയാം. And what will be the condition for the existence of non-trivial solution? Rank of A less than the number of variables. Rank of A should be Less than the number of variables. less than the number of variables. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസിന് പറഞ്ഞ കേസ്. റാങ്ക് ഓഫ് എന്താ നമ്മൾ റാങ്ക് ഓഫ് എ ബി ആയിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാത്ത ഇവിടെ?
ബി മാട്രിക്സ് ഇല്ല. ബി മാട്രിക്സ് 0 ആണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് റോ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ചെയ്താലും ആ പാർട്ടിൽ 0 ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ റാങ്ക് ഓഫ് എ വിൽ ബി ഓൾവേസ് ഈക്വൽ ടു റാങ്ക് ഓഫ് എ ബി. ബിയിൽ നിന്ന് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഒന്നും റാങ്കിലേക്ക് വരുന്നില്ല. സോ വി ക്യാൻ സേ റാങ്ക് ഓഫ് എ വിൽ ബി ഓൾവേസ് ഈക്വൽ ടു റാങ്ക് ഓഫ് എ ബി. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സിസ്റ്റം ഈസ് ഓൾവേസ് കൺസിസ്റ്റന്റ്. ഇനി നോൺ ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റാങ്ക് ഓഫ് എ വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് അൺനോൺസ്. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ഇഫ് റാങ്ക് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് അൺനോൺസ്, the system will have only the trivial solution. X is equal to 0 മാത്രമേ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഇന്നലെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്ന സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു. എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വേരിയബിളും നോൺ സീറോ എന്നല്ല. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0, വൈ ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് പറയുന്ന സൊല്യൂഷൻ കിട്ടിയെന്ന് വെക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 0, 1 ആ വരുന്നത് അല്ലേ. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ സീറോ മാട്രിക്സ് അല്ലെ. ഒരു എലമെന്റ് എങ്കിലും നോൺ സീറോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ സീറോ മാട്രിക്സ് എന്ന് പറയില്ല. അപ്പൊ എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ വേരിയബിൾ ഹാസ് എ നോൺ സീറോ വാല്യൂ. ഇതാണ് നമ്മൾ മീൻ ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാം നോൺ സീറോ എന്നല്ല, ഒരെണ്ണമെങ്കിലും നോൺ സീറോ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ നോൺ ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതേസമയം എല്ലാം സീറോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നോൺ ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ ആവണമെന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ഇതാണ്. റാങ്ക് ഓഫ് എ കാണാം. റാങ്ക് ഓഫ് എ ലെസ് ദാൻ നമ്പർ ഓഫ് അൺനോൺസ് ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദി സിസ്റ്റം വിൽ ഹാവ് എ നോൺ ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ. ഇനി മാട്രിക്സ് സ്ക്വയർ മാട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ റാങ്കിന് അതിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് ആയിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ മാട്രിക്സ് ആണെന്ന് വെക്കാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓർഡർ ഇസ് n. Then if determinant A is not equal to 0, then rank of A is equal to n. Because this rank has a definition. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് non-zero rows in echelon form എന്ന് പറഞ്ഞാലും the basic definition of rank is the order of the largest square submatrix whose determinant is non-zero. ഒരു മാട്രിക്സ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സബ് മാട്രിക്സ് എടുക്കുക. സബ് മാട്രിക്സ് കിട്ടാനായിട്ട് എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? റോയോ കോളമോ ഒമിറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് നോക്കിയിട്ട് ഡിറ്റർമിനന്റ് നോൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ ആ മാട്രിക്സിന്റെ ഓർഡറിനെയാണ് നമ്മൾ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എ സ്ക്വയർ മാട്രിക്സ് ആണ്. എയുടെ തന്നെ ഡിറ്റർമിനന്റ് നോൺ സീറോ ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ what we have is the largest square submatrix A itself with non-zero determinant. അപ്പൊ റാങ്ക് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എയുടെ ഓർഡർ തന്നെയായിരിക്കും, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു n. അപ്പോൾ ഡിറ്റർമിനന്റ് എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ റാങ്ക് ഓഫ് എ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു n. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്നത് യുണീക് സൊല്യൂഷൻ ആണ്. സോ ഓൺലി x is equal to 0 is the solution. അപ്പോൾ ഡിറ്റർമിനന്റ് എ സ്ക്വയർ മാട്രിക്സ് ആവുന്ന കേസിലാണ് പറയുന്നത്. ജനറൽ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് റാങ്ക് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു n ആണെങ്കിൽ ദ സിസ്റ്റം ഹാസ് ഓൺലി ദ ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇതില് എ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിനന്റ് എ നോൺ സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ റാങ്ക് ഓഫ് എ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു n ആൻഡ് ദ സിസ്റ്റം വിൽ ഹാവ് ഓൺലി ദ ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ. സോ ഇഫ് ഡിറ്റർമിനന്റ് എ equal to 0, rank of A will be less than n. Okay, ഇത് എപ്പോഴും തെറ്റിക്കാറുണ്ട്. കാരണം സീറോ സൊല്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിറ്റർമിനന്റ് എ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് എഴുതും. സീറോ സൊല്യൂഷൻ അല്ല ഡിറ്റർമിനന്റ് എ 0 ആവുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. ഡിറ്റർമിനന്റ് എ 0 ആവുമ്പോൾ there exists non-zero solution. ഇപ്പോൾ നോൺ സീറോ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷനുള്ള കണ്ടീഷനാണ് ഡിറ്റർമിനന്റ് എ ഈക്വൽ ടു 0. എയുടെ ഡിറ്റർമിനന്റ് 0 ആണെങ്കിൽ ദ സിസ്റ്റം വിൽ ഹാവ് എ നോൺ ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ. ഇപ്പൊ ഇത് ഞാൻ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, നമ്മൾ ഇത് എ സ്ക്വയർ മാട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റാങ്ക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. റാങ്ക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് റാങ്ക് ഓഫ് എ ലെസ് ദാൻ n ആണെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും. റാങ്ക് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു n ആണെങ്കിൽ ഒറ്റ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആൻഡ് ദാറ്റ് സൊല്യൂഷൻ വിൽ ബി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആവാനായിട്ട്. സോ ട്രൈ ടു സോൾവ് ദിസ്. സോൾവ് x plus 3y plus
2z equal to 0, 2x minus y plus 3z equal to 0, 3x minus 5y plus 4z equal to 0, x plus 17y plus 4z equal to 0. So we have 4 equations in 3 unknowns, and the equation is homogeneous as all the constants are equal to 0. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ax is equal to 0 എന്നുള്ള ഫോർമുല എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും. ആൻഡ് a equal to, what is a? Coefficient matrix എന്താ വരുന്നത്? 1 3 2 1 3 2 2 minus 1 3 2 minus 1 3 3 minus 5 4 3 minus 5 4 തീർന്നോ? 117 4 117 4. So obviously it is not a square matrix. Determinant evaluate ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ റാങ്ക് തന്നെ വെച്ചിട്ട് കണ്ടീഷൻ എഴുതാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എയുടെ റാങ്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ആള് പറയണം കേട്ടോ. ഒരു സംശയമുണ്ട്. പറയൂ. നേരത്തെ മറ്റേ ഡിറ്റർമിനന്റിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞില്ലേ, അതിലിപ്പോ നമ്മള് ലൈക്ക് നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് വരുന്ന കേസ് വന്നൂടെ? ഏതാ? നമ്മള് അല്ല മിസ്സേ, ചോദിക്കൂ. ഡിറ്റർമിനന്റ് 0 ആവാതെ റാങ്ക് നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസിനേക്കാളും കുറഞ്ഞൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുക. ഇല്ല, ഡിറ്റർമിനന്റ് 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം. സപ്പോസ് യു കൺസിഡർ ദിസ് മാട്രിക്സ്. ഇതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാട്രിക്സ് എടുത്തു. ഓക്കെ, നമുക്കിതിൻ്റെ റാങ്ക് വാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. റാങ്ക് വാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് R2 R2 plus R1 ചെയ്തു. സോ വി ഹാവ് 1 1 3 0 2 0 0 2 0. ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്ക് തേർഡ് റോയിൽ R32 R3 minus R2 ചെയ്തു. So we have 1 1 3 0 2 0 0 0 0. So the rank is equal to rank എന്താണ്? 2. 2. Now what is determinant of this matrix? ഇതിന്റെ determinant evaluate ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 1 into 0 minus minus 6 minus 1 into 0 minus 0, right, plus 3 into minus 2 minus 0. So in the determinant one,
This value of determinant. 0. 0 വന്നു. ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇതിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് 0 ആണെങ്കിൽ റാങ്ക് 3 ആവില്ല. ഓക്കെ, റാങ്ക് എന്തായാലും അതിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും. Is that clear? If rank of A, determinant A equal to 0, rank of A will be less than n. അതെപ്പോഴും അങ്ങനെയായിരിക്കും അല്ലേ? അതായത് എപ്പോഴായിരിക്കും? കാരണം ഈ റാങ്കിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. റാങ്ക് ബേസിക്കലി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു മാട്രിക്സിന്റെ ലാർജസ്റ്റ് സ്ക്വയർ സബ് മാട്രിക്സ് ഹൂസ് ഡിറ്റർമിനന്റ് ഇസ് നോൺ സീറോ എന്നാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഓർഡറിനെയാണ് റാങ്ക് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എക്ലൻ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് റാങ്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു മാട്രിക്സ്, ഈ 3x3 മാട്രിക്സിൽ നിന്ന് എടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സബ് മാട്രിക്സ് എന്തായിരിക്കും? സ്ക്വയർ മാട്രിക്സ് എന്തായിരിക്കും? അത് തന്നെയാണ് അല്ലെ? എ സ്ക്വയർ ആവുമ്പോൾ എയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ക്വയർ സബ് മാട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ തന്നെയായിരിക്കും. റൈറ്റ്. അപ്പൊ എയുടെ ഡിറ്റർമിനന്റ് 0 ആയി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ റാങ്കിന് 3 ആവാനായിട്ട് പറ്റില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും വലിയ സബ് മാട്രിക്സ് ഡിറ്റർമിനന്റ് നോൺ സീറോ ആവണ ഏറ്റവും വലിയ സബ് മാട്രിക്സ് എടുക്കണം. അതിന്റെ ഓർഡറിനെയാണ് റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എ തന്നെ സ്ക്വയർ ആവുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുന്നത് എയുടെ ഡിറ്റർമിനന്റ് ആണ്. അപ്പൊ എയുടെ ഡിറ്റർമിനന്റ് 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ റാങ്കിന് 3 ആവാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് 2x2 മാട്രിക്സ് എടുക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ ഈ ഒരു സബ് മാട്രിക്സ് എടുത്തു. ഇതിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് എന്താ വരുന്നത്? What is the determinant of this? 2 അല്ലേ? 2 ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ? ഡിറ്റർമിനന്റ് 2 which is not equal to 0. So the rank is equal to 2. ഓക്കെ, ഇനി എല്ലാ 2x2 മാട്രിക്സ് എടുത്തിട്ട് ഡിറ്റർമിനന്റ് 0 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ the rank will be equal to 1. ഇതാണ് കേസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രേ ആവശ്യമുള്ളൂ, റാങ്ക് ലെസ് ദാൻ എന്നുള്ള കണ്ടീഷനെ ആവശ്യമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് മാത്രം പറഞ്ഞത്. ഡിറ്റർമിനന്റ് A 0 ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും റാങ്കിന് 3 ആവാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് റാങ്ക് വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ 3. അത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞുള്ളൂ. അതേസമയം ഡിറ്റർമിനന്റ് A തന്നെ നോൺ സീറോ ആയി കിട്ടിയെന്ന് വെക്കുക, ഇതിന്റെ തന്നെ ഡിറ്റർമിനന്റ് നോൺ സീറോ ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം റാങ്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3. അപ്പൊ ഇതാണ് ബേസിക് ഡെഫിനിഷൻ. പിന്നെ എക്ലൻ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിങ്ങനെ എല്ലാ ഡിറ്റർമിനന്റും ചിലപ്പോ ഇപ്പൊ റാങ്ക് 1 ആണെന്ന് വെക്കുക, നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരുപാട് 2x2 മാട്രിക്സിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും. ഇതൊരെണ്ണം, ഇതെടുക്കുമ്പോൾ 0 കിട്ടി, അടുത്തത് വേറൊരെണ്ണം എടുത്തു, അതും 0 കിട്ടി. അങ്ങനെ എല്ലാ 2x2 മാട്രിക്സും എടുത്ത് 0 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് റാങ്ക് 1ലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അത്രയും കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് റാങ്ക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്ലൻ ഫോം എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ എക്ലൻ ഫോമിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സിൽ നമുക്ക് അതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് റോസ് കൗണ്ട് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് റാങ്ക് കിട്ടാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യം പറയാം, ഇഫ് ഡിറ്റർമിനന്റ് A is 0 then rank of A will be less than order of A. Order of A is n. ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ. അപ്പൊ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ A എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ മാട്രിക്സ് ആവണമെന്ന് മാത്രം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ആണെന്ന് ഈ എയുടെ റാങ്ക് കാണുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാക്സിമം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ക്വയർ സബ് മാട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 3x3 ആണ്. So you should form all the 3x3 matrix. ഇതിനെ omit ചെയ്യുക, ഇതിനെ omit ചെയ്യുക, ഇതിനെ omit ചെയ്യുക, ഇതിനെ omit ചെയ്യുക. 4 3x3 സ്ക്വയർ സബ് മാട്രിക്സ് കിട്ടും. ഇതിന്റെ എല്ലാം ഡിറ്റർമിനന്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം. ചിലപ്പോൾ 4ഉം 0 ആയിരിക്കും. അപ്പൊ റാങ്ക് 3 അല്ല എന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അത് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാ 2x2 എടുക്കണം. എല്ലാ 2x2 എടുക്കുമ്പോഴും ചിലപ്പോൾ ഡിറ്റർമിനന്റ് 0 ആയിരിക്കും. So you can conclude that the rank is not equal to 2. ഓക്കെ, പിന്നെയാണ് നമ്മൾ 1x1ലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് എക്ലൻ ഫോം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ചില കേസിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനാണ് എളുപ്പം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. റാങ്ക് ഇങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജനറൽ മെത്തേഡാണ്. സ്ക്വയർ മാട്രിക്സ് ആയാലും നോൺ സ്ക്വയർ മാട്രിക്സ് ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് റാങ്ക് വാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സിസ്റ്റത്തിന്റെ സൊല്യൂഷനെ പറ്റി പറയാം. എനി അതർ ഡൗട്ട്? No ma'am. അപ്പൊ ഇതിന്റെ റാങ്ക് കിട്ടിയോ?
So ഞാൻ ചെയ്തു നോക്കാം. R22 R2 minus 2R1, R32 R3 minus 3R1, R42 R4 minus R1. So we have 1 3 2 0 minus 7, 3 minus 4 is minus 1, then 0 minus 5 minus 9 minus 40, 4 minus 6 minus 2, 0, 14. ഇത് തന്നെ ആവണമെന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഞാൻ ഒരു വഴിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണമെന്ന് മാത്രം. Then to reduce the second column, I make the transformation R22 R32 R3 minus 2R1, R42 R4 plus, sorry 2R1 alla 2R2, R4 plus 2R2. So I get the matrix 1 3 2 0 minus 7 minus 1, then 0 0 0 0 0 0. ഇതന്നെയാണോ കിട്ടിയത് നിങ്ങൾക്ക്? അതെ മിസ്. സെയിം മാട്രിക്സ് ആവണമെന്നില്ല, റാങ്ക് 2 ആയിട്ട് കിട്ടിയില്ലേ? ഓക്കെ, റാങ്ക് ഓഫ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2. ദെൻ നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ പല കൺഫ്യൂഷൻസും വരും, അതുകൊണ്ടാണ് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറയണേ കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സിസ്റ്റം റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം. What we have is, for me it is x plus 3y plus 2z equal to 0 and minus 7y minus z equal to 0, and rank is equal to 2. The number of unknowns is 3. So നമ്മുടെ usual method n minus r കണ്ടുപിടിക്കുക. n minus r is equal to 1. So we give arbitrary value to one variable. അപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ള വേരിയബിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ z കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. സോ പുട്ട് z is equal to, so z is equal to a കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 7y equal to 7y equal to minus z, that is minus a, which implies y is equal to minus a by 7. Then x plus 3 into minus a by 7 plus 2a equal to 0. So what I get for x is equal to minus 3a plus 14a, so minus 11a by 7. Okay, so my solution for this system is x is equal to minus 11a by 7, then minus a by 7. ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഡിഫറെന്റ് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം.